KRPI 1550 AM ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ। 12:29 ਹੋਏ ਨੇ। 14 ਜੂਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਵਰਾ 2021 ਦਾ ਸੋਮਵਾਰ ਹੈ। ਜੇਠ ਦੀ 32 ਤਰੀਕ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸ਼ੇਖ 553 ਨਿੱਘਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ। ਅੱਜ ਦੀ ਲੋਕ ਸੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਸੁਲਝ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ, ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਵੀਕਐਂਡ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਰੁਝੇਵੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। शुक्रवार ਨੂੰ कैंडल लाइट विजल होया सी लंडन वाले परिवार दे हक दे विच, ते कल रात जतिंदर सिंह रंधावा शाने पंजाब जिहड़ी आर्ट्स क्लब दा करता धरता जिहड़े पिछले दिनी अलविदा कह गए इस सरदार नूं, उन्हां दी याद दे विच ते अज गलबात चलनी है ट्रेड्समैन भाईचारे दे। अज एक मजारा कर रहे ने मुंडे साडे ड्राईवाल वाले दा है, नाल ही सारी अज इंडस्ट्री दी गल करनी। अज माड़ा जिहा देखदे हां फोल के कित्थे गल खड़ी है, की औखा की मुश्किल है। 144 247 1550 1844 247 1550 ऑन एयर नंबर है। सियाणियां दी मत कम आम दी उमर सारी, हाकमां दे कोले जा सुनाइए गल कब्बी ना। सियाणियां दी मत कम आम दी उमर सारी, हाकमां दे कोले जा सुनाइए गल कब्बी ना। माया ते जमीन दे भरावां दा ना जोर होवे, एवें बिच पिंड दे सदाईए खान खब्बी ना। आप दी जनानी पास हसीए ना होर नाल, खेलने को बाल को फड़ाइए फीमी डब्बी ना। जाना प्रदेश दम दूने लै जरूरतां तो, जाना प्रदेश दम दूने लै जरूरतां तो, हल बोंदे बाबू जी हंडाइए पग छब्बी ना। कुत्ते ना यार हरन दे, पांदा ना मास धरन दे, गुरु ना चौड़ करन दे, सैद ना घर वड़न दे। पैसे नू दबे जुआरी ना, दिने मुड़े शिकारी ना, सियाणा बेटा बेटी कुआरी ना, बंदियां च खड़न दे। तीमी से भेद खोले ना, हट्टी ते पूरा तोले ना, खाड़े च सियाणा बोलिया, नेरी ना गुटी चढ़न दे। हड़े ना शेर गज्जणों, कली ना कल्ले बज्जणों, रजब अली सज्जणों, रद्दी दा किस्सा पढ़न दे। खंग नू मलट्ठी ते जवैन खोले कब्जी, रसौंत गंदे मैले ते कनैन मारे तप नू, घोड़ियां नू सूल ते मलम मारे फोड़ियां नू, बकरी नू झड़ी ते कलहरी मोर सप नू। बली योधे सूर में दगे दे नाल मारे बली योधे सूर में दगे दे नाल मारे सारे, बाली मारे आराम ने, रसालू सिर कप नू, झूठ मारे आप नू ते शान मारे दूसरे। रजब अली मारदा खुदा दा नाम गप नू, रजब अली मारदा खुदा दा नाम गप। बाबू रजब अली जी लिखदे आ। सारे दा धन्नवाद। 12:37 होए ने। पहला बड़ा जा सोमवार है, गल्लां बातां ना दो सुना दें तुहानूं, माड़ा जा सूट करदे आ। नहीं तो सोमवार मैं भी डाउन ही हुंदा। गगनदीप अपरे वाले ने इकट्ठा ही लिखता बई ये अज सोमवार वाले छुट्टी है ते बहने आ, बस हुण सुणदे आ। नाल मक्की दी रोटी ते साग दा करता ऑर्डर। स्टूडेंट विद्यार्थी है मुंडा चढ़दी कला च। नाले कहंदा एक ड्राईवर ने मेरे पैसे मार ले सी $1200। जद गल करियो ये भी करियो। मैं कहा यही करनी है, आपां होर कुछ नहीं करना। ते धन्नवाद सारिआं दा। ते ताऊ माजरे दी गल्लां एक दो सुना दीए। एक तो साडे पिंड वाले डॉक्टर दी सुणाउंदा हुंदा, ओहदी गल भी सुणाउणा। ते एक लिखी है वीकेंड, हरमन प्यारा बंदा, वीकेंड ते गल भी कीती थोड़ी जी। कहना कायम है बाई साहब, ठीक है। उत्थे जिंदगी बड़ी अलग है, वेख के आया मैं 7 वरे रह के। इत्थे तां बहुत अलग जिंदगी है। उत्थे आरजी काम है, असी वीजे दे देंदे सी साल 2 साल बाद, पताखा कहंदे आ उहनूं।
अरबी च लेबर कार्ड नूं पताका ते सारिआं दे बनदा लेबर कार्ड। तुसीं मैनेजर हो, इंजीनियर हो, फोरमैन हो, लेबर वाले हो, कुछ ते मेहनत बहुत ज्यादा ने, बहुत ज्यादा ने। हुण गरीबी च नूं जा रहे ने देश, ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ लोग ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ निसल ने, काम करते नहीं। काम उन्होंने कित्थे करना 40-42 डिग्री बाहर सैंटीग्रेड दे विच, बाहर कित्थे सड़कां ते काम करना ते मकान सारी जे वो कित्थे करते हैं। पहला तो उन्होंने जरूरतां पूरी करती, हुण जद मुकदा जांदा सीधा हुण काम करन नूं कहंदे ने। मस्कट दे विच मजारे होण लगे होए ने, कदे होए नहीं जिंदगी च। पहले सुल्तान कबूस ने नहीं सीधा रखा। चल आ जा इधर नूं, कहना गुरदेव तो लगता कागजां 'च रह गया, लोग देव डॉक्टर कहते सी। ये उही है देव डॉक्टर जी ने बापू नूं कहना भी बाहर हो जाओ। कहना हुण कहते साह बहुत औखे लैंदा, कहना परां हो जाओ बस तुसीं। अंदरों एक खाली गिलास लिया दो, एक भरिया होया लिया, ते बाहर हो जाओ बैठक च। जद कढ़ के रग टंगू नेफे चो ओहदे चो पौआ पिला के बाबे नूं पिलाया, गर्दन दी नाड़ां खड़ गईयां। अंदर बैठा दुल्ला गावे, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਰ ਜੂ। ਤੇ ਜਦ ਸੂਈ ਉਗਲੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹਦੀ, ਪਿੰਡ ਵੀ ਐਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੰਡ 7 ਤੋਂ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦਾ। ਤੇ ਜਦ ਸੂਈ ਉਗਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਲ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਬੀਬੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਈਕਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਜੇ ਸਕੂਟਰ ਉਦੋਂ ਵੱਧ। ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀ। ਹਾਂ ਬੇਬੇ ਸੂਈਆਂ ਉਗਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਹਿ ਜਾ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ। ਲਾਲ ਲਾ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗੋਡਿਆਂ ਜੈੜ ਜੈੜ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਟ ਕਰਦੇ, ਬਹਿ ਜਾ ਤੂੰ। चिट्टियां गोलियां खुलियां लिफाफी दे विच, 2 रात नूं 2 सवेर नूं दुध पी के रजाई लैनी, बस मुड़का आ जाए माड़ा जी। इत्थे बंदे दा ताप चढ़ जे, नंगा कर दिंदे। कागजां 'च ही है देव डॉक्टर। डॉक्टर तो कहदा मैक्सलंगो ऑलराउंडर ही है। बाबे नूं अधीए नाल लोट करन वाली गल तां खैर कल सुनी है सारिआं ने, अज गाहां सुण। बंदिआं दी दवाई हरेक मर्ज दी है उहदे कोल, पर जे कट्टा बच्छा बीमार हो जाए, गां मझ दे नवें दुध वाला टीका लाउणा, ਉਹਦੇ खातर भी मिंट 'ਚ पानी वाली बाल्टी आपे भर लिया कर। ਕੰਮ भी ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਲੇ नहीं सी ਹੁੰਦੇ। ਭੋਲੇ ਨਾਲ पक्की आड़ी सी देव, पिंड दवाई देना है, तूड़ी का सौदा कर लिया, कर जिया करे। किसी का कुप बकाता, किसी की ट्राली बकाती, किसी की मझ बकाती। यही कहना घोले की नूंह आई हुई अमरीका तो करी जावे, नॉट फीलिंग वैल, नॉट फीलिंग बैड। जानू देव आवड़िया कुड़ियां करना, देव आ कुड़ी का खबनी की दुखदा, देख ता मल बन के। देव ने कुड़ी तो 2 गोलियां नाल ठीक ठाक करती, उधर घोले ने हाक मारती। कुड़ी हले थैंक यू कर रहेगी, इधर उधर तक मझ शिकंजे च नूड़ ली। देव देखता यार, सलोथड़ियां वांगू मगरले थाना च सोजा नहीं उतरता। अमरीका वाली नौ नाले देव वल देखे, नाले करी चले डिस्कस्टिंग डिस्कस्टिंग, हाउ ही कैन ट्रीट ऑल। घोला कहंदा देव बहू की कहती है, कहा नहीं कुछ नहीं कहती, कहती ऐ खिंच के रखो काम, तां ही रज के खाओगे। तीजे साल किते एमरजेंसी टब्बर फिर आ गया अमरीका वाला। हाड़ी का टाइम घोले होनी तूड़ी ढोण लगे, 2-3 जने पंडा सिट के बड़े, जब चौथा बंदा अमरीका वाली नूंह ने चीक मारी, डॉक्टर अंकल तू डॉक्टर नहीं है। सिर ते डोलियां दी पंड पर सिटी हुई देव ने। देव दी खड़ी हुई चाह चू पीती हुई पंड सने मगनू घुम गया। डॉक्टरी कित्थे वजदा, इत्थे निक्की है, ਉਹਦਾ ਪਾर्ट टाइम है, कदी सीजन का जोर आ, हले तूड़ी की ठेकेदारी करता नाल। चाह पीण टाइम देव घोले नूं कहंदा बई भरा शोर नूं ग्रीन कार्ड मिल गया बाहरले देश, उत्थे अमरीका। घोला देव तो भी उपर, वो कहंदा 1.5 साल हो गया मिले नूं यार। वो मुल्क तां बाहला मूहरा अपने तो, इत्थे देख ला बादल हुणां ने हुण बनाया नीले कार्ड, उत्थे किन्ने साल हो गया ग्रीन कार्ड बनिया नूं। देव करे घोले वो ग्रीन कार्ड होर चीज है यार, ते नीले कार्ड होर ने। घोला कहता चल रंग रुंग का काहदा फर्क है, होणगे तां आटे दाल वाले ही ने वो भी जेडे ग्रीन कार्ड ने। कह नहीं प्रधान आटा दाल वाले नहीं हैगे, बस ऐ समझ लो अमरीका वालियां दा आधार कार्ड हुंदा। ये आ देव डॉक्टर। दाऊ माजरे दी एक होर गल हुणे सुना देना। चल कहंदा झोने का सीजन, रात की बारी सी, मोटर ते सुत्ते पे चीमे की बांह ते सप डंग मार गया। चक लिया बंगालिया ने, मणका ला के चीरा जा दे के फूका जिहा मारिया, मणका भर गया, जहर कढ़ती, बचा होया। जिन्हों भी दसीए
दस्सिया करिए भी चीमे दे सप लड़ गया, अगला गाहां आही पुछया करे बच गया, ज्यादा कहना बच गया तो मूहरे कह ओ चीमे दी नहीं पुछदे सप दी पुछदे आ यार भी सप बच गया। एक शराबी सी बाहला तगड़ा शहरों टैट होके दूजे नूं कहा बाई अभी स्कूटर फड़ के रखी, जद मैं उपर बैठ के क्लच छड़दा उदों छड़ दी, बस इन्ना ही काम आ तेरा, उपर ही बहना घोड़ी। अच्छा पिंड वालियां नूं भी पता लग जांदा जद दूरों टी 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 करके 4 बार मुड़ते पिंड दा बापू जिहदे घरे आउणा सी शेर पुत्त ने नाले भईया वो दोने पासे खड़ जा कर, क्लच नप लिया करे, स्कूटर खड़ जा करे, एक बन्ने चाचा एक बन्ने भईया फड़ लिया करे ते आप उपर उतर जा करे। एक बार राह च डिग पिया, रगड़ा रुगड़ा लग गया, लोग खबर नूं आया कर जे कोई कहे दारू घट कर दे नुकसान आए दा आ देख ला हुण सट्टां लग गई। बड़ी बेबे चुल्हे मूहरे मक्की दियां लाउण लगी हुई, नाले हिक कर गई, नाले कही ना पुत्त कानू कोई तां कार जीप फेट मार गई, दारू पी के कित्थे डिगदा ये, हर रोज आउंदा खन्नेओ आही स्कूटर ते, इहदा फेट मार गई जीप, कोई दारू पी के नहीं डिगदा साडा मुंडा। दाऊ माजरा पिंडां दी सुणाउंदा, मैनूं सौखियां ने सुणाउणियां तुहाडे तां। वीकेंड ते शुक्रवार नूं कैंडल विजल मोमबत्तियां जगाईਆਂ गईਆਂ। लहिंदे पंजाब दे भाईचारे ने ऑर्गेनाइज किया, गगन सिंह उन्हां दा धन्नवाद। रल के ट्रकर्स दा यूनाइटेड ट्रकर्स वाले मुंडियां ने ट्रक लिआंदे, सिख मोटरसाइकिल क्लब ने दे राइडर 15-16 सिख राइडर्स दे ते सिख मोटरसाइकिल क्लब दे भी राइडर रल के सारिਆਂ ने असीं राइड कीती ते साडे वैनकूवर तो स्पोर्ट का सारा ग्रुप आया होया ते वाहवा कट सी। जब सरी आ जांदे फिर तां रात नूं 1:30 बजे जांदे आ वापस। रविंदर गिल फिर कहना भी रोटी खाधे बिना जाण नहीं देने, इधर आ जाओ क्रीक दे कंढे बिठाउणा तुहानूं ते टाइम दा सानूं पता लग जांदा है। फिर जद फोटो रात वाली पैंदी है, कोई किन्ने बजे पैंदी है, प्रशादा छकदियां दी चप मारी बैठे हुंदे ने, ऐन छक के जांदे आ। ते आह उधर कट्ठ जिहड़ा होया, उस कट्ठ दे विच सारा मीडिया, पहली तो गल मीडिया का धन्नवाद सारिਆਂ ਦਾ, सारा ही मीडिया आया, चैनल पंजाबी तो हैरी होरी ते बाई जी सोता साहब ते प्राइम एशिया तो बाट होनी मिले उस दिन, बड़ा वधिया लग्या। ते मैनूं बाट कहंदा मैं तां तुहानूं पंजाब तो सुणदे आए आ। मैं कहा जी मेरी पढ़ाई पढ़ूई थोड़े वाली कीती हुंदी ना पत्रकारी जी दी, मैं बट कर दिंदा, मेरी पढ़ाई नहीं है, मैं तां विच पटियाला। ते उत्थे उत्थे कहना मैं कहा हाले तां डॉक्टरेट वाले नहीं आए, डबल डिग्रियां वाले देखी किते आपां तां खुंजे लग जाना, एक डिग्री मूहरे लगदी है, एक पिछे लगदी है, ना हसदियां दा पता लगदा, ना रोंदियां दा पता लगदा, ना साह छड्डदियां दा पता लगदा, ना साह लैंदियां दा पता लगदा। ब्रीदिंग टैकनीक्स बहुत ने। अच्छा कट्ठ जिहड़ा होया, कट्ठ होने तो बाद मीडिया ने जिहड़ी भूमिका निभाई ना लाइव करके, वो बहुत वधिया, सवाल करड़े पूछे। राजनीतिक बंदे घट आए, राजनीति वाले बाले नहीं आए, पता सी राजनीति वालों बोलना की है। पुछदे आ 2021 दे कतल की गल करदे 2015 दे विच, पर 2015 दे इस्लामोफोबीए की गल उहदे बाद ਉਹਦੀ भी करो जिहड़ा बिल 21 है सैकुलर जिहड़ा बिल सी ਉਹਦੇ ਵੱਲ नहीं आए। ਉਹ देखो जी फिर ਉਹ जस्टिन ट्रूडो ने इस्लामोफोबिया लिआंदा जी, उस समय फिर आरे ਨੂੰ ਟੂਲ ने विरोधता करती। गल आ करन वाली गल ਇਹ करो भी सैकुलर ला दे। मैं तो मुंडिਆਂ ਨੂੰ भी बंदिਆਂ ਨੂੰ भी कहना लैंदे पंजाब ਤੁਹਾਨੂੰ भी ना सलवारां पा के ते थोड़ी ईद ते जफ्फी पा के थोड़ियां खा के ना सेवियां तुसीं भी मान करदे। बहुत वड्डा हो गया जी लाहौर, फिर निकाह ते इत्थों गए सन साहब ते असीं इत्थों लैके गए सी बिजनेस क्लास। बंदे मरदे आ सड़कां ते, लै जाओ जिन्हूं मर्जी, सारे बिजनेस क्लास च लत्तां लमका के जाणगे, लै जाओ जिथे मर्जी लै जाओ, कोई चक्कर। गल ये है कि सच की है, क्यों एक सलवार कमीज दे नाल जांदे परिवार दे 3 पीढ़ियां खत्म कीते। गल मुद्दे ते आउण दी इह है,
ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ ਜਾਵੇ, 3 ਟੱਬਰ ਨਾਲ ਮਾਪੇ ਜਾਣ, ਨਾਲ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਜਵਾਕ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਚਾੜ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ, ਸਿੱਖ ਫੋਬੀਆ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਟਰਮਸ ਨੇ, ਇਹ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਹੋਈ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡਿੰਗਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਖਲਵਾ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਉਹ ਕੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕਿਉਂ ਸਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸੋਨੇ ਤਾਂਬੇ ਰੰਗੀ ਸਕਿਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੋਵੇ ਯਾਰ? ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਨੱਖਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭੂਰਿਆਂ ਲਈ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਅਨਰਿਚਡ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿੰਗਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋਗੇ। ਇਹਦਾ ਵਕਤ ਦੇ ਮਾਰੇ ਸਾਧ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਫੋਰਮੈਨ ਤੇ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਦ ਉਂਗਲ ਘੁੰਮਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੱਖੇ ਜਾਂ 4 ਸ਼ਬਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਆ। ਕੋਈ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਬਈ? ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਡਾਇਵਰਸ ਹੋਣਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਦੱਸੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਰੂਮ ਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੀਆਂ ਸੁੱਚਾਂ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਆਹ ATM ਕਾਰਡ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈਲੋ ਹਾਏ ਕਰਨਾ, ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਬੰਦੇ ਸਮਾਈਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਜਿਹਾ ਘੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਘੁੱਟਣਾ, ਤੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਚੱਲਣਾ, ਖੱਬੇ ਚੱਲਣਾ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਸੱਜੇ ਚੱਲਣਾ ਜਾਂ ਖੱਬੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੰਗ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਵਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਮਰ ਗਏ ਮਸਜਿਦ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕਰਤਾ, ਉੱਥੇ 5 ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਕੁਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਦਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸਜਾ ਸਕਦੇ, ਹਿਜਾਬ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਨਕਾਬ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਾਲੀ ਟੋਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ? ਉਦਣ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਤੇ ਜੇ ਫੋਬੀਆ? ਤੇ ਉਦਣ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂ, ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਵੋਟਾਂ 19 ਦੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪੇ ਬੈਠਾ ਬਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਟਵਾ ਬੈਠੇ ਨਾ ਚੇਲੇ ਬਾਲ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਨੇ, ਬੜੇ ਕੰਨ 'ਚ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਫੂਕ, ਬਈ ਐ ਬੋਲਦਾ। ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ, ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਕਹਾਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ ਨਾ ਰਹੋ, ਗੱਲ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਕੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਮਲਮੀ ਜੀਤ 'ਚ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰੂੰਗਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ, ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਪੋਸਟਰ ਪਾਸਟਰ ਛਾਪੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨੁੱਗਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਗੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਗੇੜੇ ਗੂੜੇ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਈ ਆ ਗਏ, ਭਾਜੀ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਆਉਣਗੇ, ਅੱਜ ਬਾਈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਫਿਰ 7 ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਪਤਲਾ ਜੇ ਮਲਵਈ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਆਪਣਾ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸ਼ੂਸ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹਿੱਲਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੁਛ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਿੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਤੀ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਕਿਸੇ MP ਦੇ, ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਾ ਲਿਆ। ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੁੱਕੀਆਂ ਵਾਲਾ ਝੱਗਾ ਪਾ ਕੇ, ਸਲਵਾਰ ਪਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਰੀ ਬਣਵਾਈ ਆ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਸ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਡੰਬਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਡੰਬਰ ਕਰਾਉਣ ਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਅਡੰਬਰ ਕਰਾਉਣ ਲਾਇਆ ਵੀ ਆ ਜਾ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਪਟਕਾ ਬਹਿ ਜਾ ਪਿੱਛੇ ਕੱਟ 'ਚ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਬਾਹਰ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗਸ ਦੇ। ਕਾਹਦੀਆਂ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗਸ? ਕਾਹਦੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਬਈ ਸਿਰ ਤੇ ਪਟਕਾ ਬੰਨ ਕੇ
ਜਾਂ ਟਰੂਡੋ ਜਾਂ ਹੌਰਗਨੋਨੀ आके मत्था टेक के वो हो गए तो गल होगी, साडी जगह बन गई। आ फिर जब के 2014 के 7 साल हो गए, नित कामा गाटा मारू सिर ते चढ़दा कंटेनर ट्रकर्स से फिरदे मजारे करदे। असी पिरथ लोको गलत पाती, असी हीनता चाह के भी साडा रंग है जा इन्हां दे विच बस ऐ ही हथ भी अंग्रेजी ते बस अंग्रेजी बस जे बोलनी है गोल घुमा के मूँह। एक होर बीमारी है सर, मैनू पुछ लै कित्थे दा, मालवे दा। कलकत्ते की गल चली, कित्थे दा, कलकत्ते दा। दिल्ली दी चली, दिल्ली दा। ओ कमाल हो गई यार। जब सोनू यही गल कहण दे नाल मेरा मान वध गई। जे मैं गढ़शंकर गया तो मैं उन्होंने कहा मैं गढ़शंकर दा। कमाल हो गई। तुसी क्यों नहीं अडॉप्ट हो सकते उस तरह जिवें तुसी है? क्यों नहीं तुहाडे घर दे विच आके क्यों गढ़शंकर वाला कहे मेरा जिला लुधियाना या दसे ना? असी सत्यानाश करता है साडा ही है पहली पीढ़ी का, पर दूजी पीढ़ी नूं जगह नहीं मिलनी उत्थे जिहड़ा कुछ असी शुरू किया है। सब तो बड़ा स्यापा जिहड़ा सैकुलर बिल दा उहदे ते कोई भी नहीं बोलिया, कोई पोलीटिकल पार्टी नहीं बोल। राजपाल सिंह जी लाइन नंबर 2। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। हाँ जी सिंह साहब जिहड़ा बोलिया जिद्दां भी कोई इत्थे जिहड़ा राजनीतिक आ वो जिहड़ी आ मोल की गल नहीं करता, जड़ की गल नहीं करता, सिर्फ कोई जिहड़ा आ पूंजा पांजी करते है, लिखा पोची करते आ। अपने साडे कंजरवेटिव पार्टी च मुखल साहब चलो वो नहीं जो किया वो नहीं किया। जिहड़ा इधर अपने हैगे अपने लिबरल च भी जे किसी के परिवार च कोई मौत हो जाती उन्होंने परिवार को लिया के बस उसे गल दी खबर लवाई जाते, उन्होंने धन्यवाद रेडियो ते करवाई जाते हैं। जिहड़ा एक अगले का हक हैगा वो जिहड़ा कानूनी तौर पर उदा मिलना चाहिए। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ MP ਦਾ शामिल होना की है। बस अभी ये छोटिया छोटिया निज च पै के इधर सरकार जगजीत सिंह होनी सिक्खी जरूर ढीरे हैगे जिहड़े रहे MP रहे आ बहुत गल धड़ल्ले ना करते सी। जिदन दे इहो लीडर बने है पार्टी दे वो बोली नहीं रह गई। तो जदों कोई इन्हां नूं बैक च कोई सिंह साहब फोन कट्टिया गया जी, मैं व्यापार सुमेश लैना बस। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हुण क्लीयर है। हाँ जी बिल्कुल ये जिहड़े हैगे आ जिहड़े साडे जिन्ने भी राजनीतिक लीडर हैगे आ जदों ये आउंदे आ इन्हां नूं फड़ के दाना इन्हां नूं पुछो भाई तुहानूं उत्थे भेजिया सी साडे रिप्रजेंटेशन करन लई, साडे जिहड़े हक आ उन्हां लई बोली उत्थे जाके तनखाह लैके तो दूजा अपने जिहड़ा नाम चमकाउण लई नहीं तुहानूं भेजिया हैगा। गाहां नूं जदों वोट पाउणी आ भावें भी किसी रंग दा जिहड़ा साडे हक की गल नहीं करदा ਉਹਨੂੰ वोट बिल्कुल ना पाओ। अपने हकों लिए सचेत होगा। जिन्नी देर असीं सचेत नहीं होंगे सानू किसी ने हक नहीं देने। अज भी जिहड़ा इस्लामोफोबिया जिहड़ा हो रहा ਉਹਦੀ जड़ तो यह है कि जदों कोई भी कोई उस धर्म चों करता हैगा ते दूजा सारा मीडिया भी ते साडे पॉलिटिशियन भी कहंदे हैगे आ इस्लामिक टैरोरिस्ट हैगा आ। इसे तरह बाकी जिहड़े सानू सिखां नूं भी टारगेट किया जाता, कालियां नूं भी किया जाता, सारियां माइनॉरिटीज़ नूं टारगेट किया जाता। सिर्फ चिट्टा रंग आ ਉਹਦੇ बारे जिहड़ा क्रिश्चियन धर्म आ ਉਹਦੇ बारे कुछ नहीं कहा जाता। बिल्कुल नहीं कहना ਸਾਡੇ बारे भी ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਉਦਾਂ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਨੀ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ। 19 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਬਿੱਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੇਟਰ ਡੇਟ ਤੇ ਵੀ ਜਿਤਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਮੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਿਸਟਰੈਸਟਿੰਗ ਆ ਇਹ ਤੇ ਡਿਸਟਰੈਸਿੰਗ ਆ ਸੌਰੀ ਤੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ 21 ਹੈ ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਤੇ जब मैं हिस्टरी देखदी हां डिवीजन दी ते गां क्वेबेक दी सैपरेटिज्म है जिहड़ी मैं आई डोंट वांट टू फ्यूल इट बस जिहड़ी गोल गल है। एंड्रू शीयर और इंडिविजुअल राइट्स नहीं कहंदा हर एक दे कंजरवेटिव पार्टी सदा ही इंडिविजुअल लिबर्टी लई खड़दी है
वी आर द पार्टी ऑफ बिल ऑफ राइट्स। ते जगमीत सिंह होना ने जिहड़ा इह ते कहा, वो कहंदे बई बच्चों के तौर पर मैं सोचदा बई वो किवें उन्हां नूं महसूस कराउणगे भी मैं इत्थे सिस्टम बिलोंग नहीं करता। वो कहते मैनू भी ये होया, मैं जूड़े दे नाल बचपन दे विच कुछ चीज़ां करनी चाहुंदा सी, पर मैं जूड़े करके जां मेरी अलग लुक करके कर ना सकी। लेजिस्लेटिव डिस्क्रिमिनेशन आ ते सैड इज हर्टफुल। उन्होंने भी क्या कहते भी लॉ ने कारण ये सी सिस्टम ये बन गया भी इहनूं पास कर दिता है, कोर्ट दे विचों पास हो गया, कोर्ट नूं असीं चैलेंज नहीं कर सकते। अर्लीअर डेट ते जे तुसीं मैनूं प्राइम मिनिस्टर बनाउणे हो तां मैं इहदे लई सुप्रीम कोर्ट च जा सकदा। तो इवेंचुअली कितों भी शुरुआत हुई, ये नहीं गल है भी क्वेबेक की चीज है जिहड़ी वो इत्थे आ जाओ, पर स्टार्ट तो हुई ना गल नवीं चीज़ां। जब पहला सिनागॉग दा शीशा टुटिया ना जर्मनी दे विच, यहूदी लोकां दा जिहड़ा घर है रब दा, ओहदा शीशा टुटिया, रिएक्ट ना होया जर्मनी च, कम्यूनिटी एट लार्ज ने कुछ सोचा ना। अजलां दे रहिंदे सी यहूदी लोग उत्थे, अजलां दे रौला की सी नाजियां नूं, वो कहते रही जाते हैं पैसे इत्थे कमाउंदे, पर सानू अडैप्ट नहीं किया, साडे वर्गे नहीं बन। विभिन्नता और है ही यह है, सब तो बेस्ट यह है भी तुसीं जिवें उस तरह रहना। यस, देश की यूनिटी दे विच तुसीं अपना हिस्सा पाओ, देश की अखंडता का कोई नहीं, पर यह ना होवे बई तुहाडीआं बिलीफ्स नूं कोई चेंज करे, जां तुसीं लगो चेहरे तो हो जे पर तुहानूं अंदरों सिस्टम बदल देण तुहाडा। हुण ये राज इहनूं तुसीं असल मैं कल किसे नाल हो जाए, किसी हिंदू परिवार नाल हो जाए, सिख परिवार नाल होवे, असीं दोषी है इस चीज दे, असीं एक्सैप्ट कीता, असीं ब्लॉक वोटिंग कीती, असीं मन्ने। मेरा 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 वे ही मैं इससे करदा भी मेरी लोकल किवें है। बहुत वधिया उधर स्पीच की मनिंदर सिंह ने, दशमेश दरबार गुरदास साहब के जिहड़े प्रधान ने मुख सेवादार, वो कहना मेरा इंडिविजुअल है, बस मेरी MP नाल MLA नाल ते सिटी ऑफ सरी दे कौंसलर नाल बनदी आ, और ढट्ठे खूह च जावे इत्थे मैं खड़ा गल्लां कर जणियां ने। आई एम गुड इन ऑटवा, आई एम गुड इन विक्टोरिया, आई एम गुड इन सिटी ऑफ सरी, दैट्स इट। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੁਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਲਿਖ ਲਓ, 1897 ਚ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਬਾਲ ਕੱਟਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਪੱਗ ਬੰਨਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਤਾਂ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। 70% ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਜੇ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ। ਕੀ ਵਾਲ ਕੱਟਿਆਂ ਵਾਲਾ ਐਨਰਿਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਬਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਦਸਤਾਰ ਵਾਲਾ ਜਬਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੜਦੇ ਕਿੱਥੇ। ਸੈਮ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 5। ਬਿਲਕੁਲ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹਜੇ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਆ, ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਜਾਂ ਉਸ ਬੇਸ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਆਲਰੇਡੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੰਘੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਲੰਘਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਈ ਵੀ ਕਿਊਬਿਕ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਵੋਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਬਿੱਲ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਆ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਕੌਣ ਗਲਤ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਸੈਕਟਰ ਉਹ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਚੇਂਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ HST ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸ ਹੋਣੇ ਕੋਈ ਔਖੇ ਆ ਜਾਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਰਿਵਰਸ ਕਰਨੇ ਕੋਈ ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ,
ਇਹ ਕੋਈ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਐਗਰੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਡੈਮੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦਿਲ ਸਾਹਿਬ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 4। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਊਬਿਕ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਊਬਿਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਆ ਗਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਜੋ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਈ ਅਸੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਾਂ ਕੱਟੜਤਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕੇ ਵਾਲਾ ਦੀਦਾ ਜਿਹਦੀ ਪਛਾਣ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਮੰਨਣਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟੜ ਮੰਨਣਾ ਆ, ਤੇ ਸੈਕੂਲਰ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਮੰਨਣਾ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਮਨ ਘੜਤ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਜੋ ਬੈਠ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗਾਂ, ਉਹ ਗਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਊਬਿਕ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਉਹ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਜਾਂ ਜਸਟਨ ਟੂਡੋ ਆ ਜਾਂ ਔਰਨ ਟੂਲ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਆ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਤੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤਾਂ ਰਹਿਣੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਉੱਡੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੱਟੜਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੈਕੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਉਹ ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਜੀ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਆ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ, ਜਦ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਂਦ ਆ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੂਲ ਕਬੀਲੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਮੰਨਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਧਰਮ ਕੀ ਆ, ਸੈਕੂਲਰ ਕੀ ਆ, ਫਿਰਕਾ ਦੀ ਕੱਟੜਤਾ ਕੀ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕਰੋ ਵੀ ਸੈਕੂਲਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਰਮ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਸਮਝਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੈਕੂਲਰ ਸਮਝਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਵਾਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ ਗਰਦਨਾਂ ਵੱਢਦੇ ਫਲਾਨਾ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਢੰਗ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਬਣਾਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਭਰਦੇ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਅੱਜ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉੱਥੇ ਫਲਸਤੀਨ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੇਲ੍ਹ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬਦਨਾਮ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਕੁੱਟਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪੂਰਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਤਰੀਵ ਕੀ ਆ ਭਾਈ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੱਟੜਤਾ ਫਰਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਈ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਕਹੋ, ਜੇ ਸੈਕੂਲਰ ਆ ਤਾਂ ਸੈਕੂਲਰ ਮੰਨੋ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸੈਕੂਲਰ ਦੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਹੜਾ ਸੈਕੂਲਰ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਕੂਲਰ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਕੂਲਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਵੈਸਟ ਦਾ ਕਲੋਨਿਜ਼ਮ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਛੱਡੀ ਆ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦੂਜੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਦੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕੱਲ ਸਾਡੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਆ, ਪਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬੇਈਮਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪਰੋਸੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰੋਸਣਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ MP MLA ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਭਾਈ ਸੈਕੂਲਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਠੋਕ ਕੇ ਗਲਤ ਕਹੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਾਰੋ ਜਿੱਤੋ, ਅਲੱਗ ਮਸਲਾ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਤਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਇਹ ਸੈਕੂਲਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਸਤਿਕਵਾਦ ਜਿਹਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਹੋ ਵੀ
ਦੂਜੇ ਵੱਖਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰ ਕਿ ਜੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦੂਜਾ ਕੈਂਡਲ ਵਿਜਲ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਹੋਇਆ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹਾਲੈਂਡ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਤਜਿੰਦਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੋ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਕ ਗਿੱਧਾ ਭੰਗੜਾ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ 7-8 ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਚੱਲ ਕਲੱਬ ਤਾਂ ਚਿਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪ ਜਿੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 8-10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਨੇ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਹਾਲੇ 20 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਸਿਵਲਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮੇ ਭੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਕੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਹਜ਼ਰਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਤੇ ਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਡ ਦੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੱਕ ਥਿੜਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਬਈ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿੱਗਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅਸਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਿਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਮਦਰੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਇੰਨੇ ਨੇ, ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜਦਾ ਹੀ ਸਿਕੰਦਰ ਆ ਬੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਗੱਲਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਹਰ ਵਕਤ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਰੇ ਨੇ ਮੋਹਰਲੀਆਂ ਸਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਹੋਂਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਤੋ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਬਾਕੀ ਯਾਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਤਿੰਦਰ ਦਾ ਤੇ ਕਲੱਬ ਲਈ ਤੇ ਬੜੇ ਇਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿੱਤਨੇ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿੱਤਨੇ। ਜਵਾਕ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਮਾਯੂਸ ਸੀ ਕੱਲ, ਨਾਲ ਦੇ ਕੋਲੀਗਸ ਮੇਲਸ। ਉਹ ਗਰੁੱਪਾ ਸ਼ਕਰਪਾ ਰੱਖੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਵਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀ ਜਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਕਾਪਾ ਭਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਵੀਕਐਂਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਅਸੀਂ 135A ਤੇ 106 ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਦਾ ਲਾਲੀ ਬਸਰਾ, ਤਾਜ ਗਿੱਲ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਰੋਆ, ਸੰਦੀਪ ਕਰੇਵਾਲ, ਰਵੀ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਸੰਤੋਖ ਸੰਦੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸੰਦੀ, ਵਿਜੇ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਤਜਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਉਨੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ 5 ਵਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਟਰੱਕ ਖੜਨ ਵਾਲਾ, ਇਸੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਉਨੇ ਹੋ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਖਾਸ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਨੂੰ, ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਲੰਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀਦੀ ਹੈ 108 ਤੇ
106 135 ਏਰੀਏ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਵੇਤਾ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਪਾਰਕ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰਨੀ ਆ ਟ੍ਰੇਡਸਮੈਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, 25 20 ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਵੈਨਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਵੱਡੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਉਹੀ ਪਿੱਛੇ ਕੈਂਪਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੱਲਾਂ ਠੋਕੀਆਂ, ਘਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਵੇਖਦਿਆਂ 1 ਮਿਲੀਅਨ 200 150 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 20 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ, 15-20 ਵਰਿਆਂ 'ਚ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨੇ ਤੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰਲ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਰੈਫਰਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਰੈਫਰਲ ਨੇ ਬੜਾ ਬਣਾਇਆ ਕੁਛ। ਵਪਾਰਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਡਰਾਈਵਾਲ ਕਰਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮਜਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸਾਡੀਆਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਖਰਚੇ ਸਾਡੇ ਵੱਧ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡਮੈਨ ਨੇ ਤੇ ਚਿਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠ ਵੱਡਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਜਥੇਬੰਦ ਜਦ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਕਿਵੇਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਲਡਰ, ਕੋਈ ਕੰਮ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਡਸਮੈਨ ਹੈ, ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਘਰ ਤੇ 20,000 ਦੀ ਡਰਾਈਵਰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 20,000 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਰ 18,000 17,000 16,000। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਟ੍ਰੇਡਸਮੈਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਬਿਲਡਰ, ਉਹ ਮਾਰੇ ਤਾੜੀਆਂ ਹੋਗਾ ਨਾ 30,000 ਵਾਲਾ ਕੰਮ 20 ਚ ਕਰਾਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਸਤਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਸਸਤਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਸਸਤਾ ਟ੍ਰੇਡਸਮੈਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ 20,000 ਦੀ ਚੀਜ਼ 17,000 ਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹ $3,000 ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਗੇ? ਕਿਵੇਂ ਭਰਨਗੇ? ਕਿਵੇਂ ਕੱਟਣਗੇ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੰਡਰ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਆ ਬਈ? ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੌਣ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦਾ? ਟ੍ਰੇਡਸਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਈ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਲਾਏ, ਇੱਕ ਵੈਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ 2-4 ਬੰਦੇ ਲੈਣੇ ਤੇ ਕਰੂ ਤੇ ਘਟਤਾ ਕੰਮ। ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ 25,000 28,000 ਜਦ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਫੜਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨੂੰ 25 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 25 ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ 25 ਵਾਲਾ 22 'ਚ ਕਰਨਾ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਬਣਨਾ। ਅੱਛਾ, ਗਾਹਾਂ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਡਸਮੈਨ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਸਤਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਨੇ 3 ਸੱਦਣੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ $200-400 ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਇਆ
फिर तो ठीक है। जे तिन्ना दे विच 2-3 हज़ार का फर्क होया, 30-40 ट्रेड्समैन ने $1.5 लाख हुंदा है, उन्हें लोएस्ट में जाना। इवेंचुअली जिहड़ी चीज कट होनी है, घाटा किहनूं पैना? घाटा पैना एंड प्रोडक्ट्स नूं। कित्थों देना उन्हें? जिहड़ी चीज 20,000 की जगह 15 च करके जाऊ, कुछ ना कुछ तो कटू करके जाऊ ना। वो फिर की घटा के जाऊगा? क्वालिटी क्वांटिटी भी हो सकती है, मटीरियल कित्थों क्यों खाली नहीं जे बिना पैसे तो काम करूं किवें करूं? सो ये जिहड़ा ट्रेड्समैन दा देखो दुख की कहानी है। 20-20, 25-25 बरे 30-30 बरे हो गए मुंडियां नूं जिहड़े काम च लग्या। उत्थे वध तो वध हाँ घर बन गए, घर उन्होंने बना ले, 1 बना ले, 2 बना ले, पर जिन्हां लई ओह करदे सी ਉਹ ਇਉਂ नहीं बई ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੇ 20 ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ 20 ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, 1 2 3 ਤੇ 1 ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ, 2 ਟਾਊਨ, 4 15 20। ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀ ਵੱਧ ਸੀ? ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਦੇਖ ਲਓ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਸਰੀ ਦੇ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਲਓ, ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ 20 ਬਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। कोई मशीन चलाਉਂਦਾ ਸੀ, कोई फ्रेमिंग करता सी, ते कोई ड्राईवाल का करता सी, कोई इंसूलेशन का करता सी। ते सैटअप होगी, कोई पैसे पिछों कोई लै आया, कोई 4 टब्बर ते जी जुड़ गए, कर लिया तोड़ लिया काम। और ਉਹਦੇ ਲਈ भी करज है, मतलब रिस्क तो एक बहुत बड़ा। ਉਹ ਤੇ जब तुसी किसे ਲਈ करते हो, तुसी बस ਤੁਹਾਨੂੰ पता इन्ने क मैं कमाई करनी है ते इन्ना क मेरा खर्चा, 4 बंदे 5 मेरे नाल ने। ते पर ये अंडर कटिंग जिहड़ी हो रही है, ये तां हो रही है भी प्राइस ओवर प्राइस सी। अच्छा सेम ट्रेड दे विच जद होर लोग आउंदे ने अपनी कम्युनिटी तो बाहर, उन्होंने रेडियां कीमतां की ने, वो की करके जांदे ने, मेख सोने दी ला जांदे ने उस दूजे दी जगह। नहीं, इहो जिहा कुछ नहीं, वो करदे नहीं उदों घट। उन्होंने सारियां अपनी दिहाड़ी दे खर्चे कढ के जे उपर 15% ऐड नहीं कीता, वो काम नहीं करदे। दिहाड़ी दे तुसीं अपनी दिहाड़ी लाउणी आ, दिहाड़ी किते भी ला लो, फिर पहुंच पा के बह जाओ बिच। तुसीं काहनूं ट्रक चलाउणा, फिर काहनूं खर्चे करने ने, काहनूं जिंदे लाउणे ने, काहनूं गराज दे नाल लाउणा ट्रक विच चोरी ना हो जावे रात नूं। ये जिहड़ी काम चल रहा है, क्योंकि जिहड़ा बिल्डर है वो तो चाहुंदा मैनूं 200 की जगह मेरी $125 स्क्वायर फुट च हो जाए, क्योंकि वो तो मार्जिन लई तुरिया फिरदा। ये गल छड्ड दिओ भी वो कहू ना यार तू तो बहुत घट कीता, नहीं ये 2000 होर पा ले, छड्ड दिओ गल। कित्थे कमी है? हुनर की कमी है, प्रोफैशनलिज्म की कमी है, खर्चे नहीं जोड़ते, ओवरहेड नहीं जोड़ते, कल्ली दिहाड़ी च जांदे ने। किहड़ियां गल्लां ने प्लीज दसोगे ट्रेड्समैन आके? अज हुण ड्राईवालर मुंडे बोर्ड करन वाले खड़े ने, मुजाहरे कर रहे हैं, ते होर भी दुखी होणगे जिहड़े काम कर रहे हैं। अज जे वो नहीं आए ना आउण जां उन्हां दी मर्जी है, हर एक च ऑर्गेनाइज होण दा नहीं सिस्टम। पर मैं की बेनती करा, जिन्ने भी इस इंडस्ट्री च कोई भी एक्सपर्ट काम करदा, कोई घर बनवाउण वाला है, जिहड़ा बिल्डर है जां ट्रेड्स, किसे ट्रेड्स तुसीं काम करदे हो, दसो फोन करके भी मुश्किल कित्थे खड़ी है, की इशू ने। 144 247 1550। सुखी लाइन नंबर 2। सत श्री अकाल गिल साहब। सत श्री अकाल वीर जी। हाँ जी, अपने भाई देखो ये जिहड़ा हैगा अपने है ना, 9 मास का रिश्ता है जी अपने ट्रेडमैन का ते कह लो अपने बिल्डर का। सो ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ ਕਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਐਸਟੀਮੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ $20,000 ਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ 17,000 ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਰਾਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵੀ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨੇ ਘੱਟ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘੰਟੇ ਹੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਇੰਪਲੋਈਜ਼, ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸੇਵ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅੰਤਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਟੌਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ,
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਲਿੰਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸੇਮ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਪਤਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ, ਉਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਸੇਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਡਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸ਼ਾਹ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 3 ਭਾਜੀ। ਜੀ ਪਰਮਵੀਰ। ਹੈਲੋ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਦੀ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਈ ਗਈ ਆ, ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦਿਹਾੜੀ ਪਊਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੇ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਓਵਰ ਹੈਡ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਡ ਡੈਮੇਜ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਚਲੋ ਬਿਲਡਰਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 3-4 ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਕ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ LMI ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਚਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਰੀ ਦੀਆਂ 3-4 ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਰਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ $40, $50 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਰੀ ਲਿਵਿੰਗ ਵੇਜ ਪੇ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਬੋਰਡਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ, 180 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਹੁਣ LMI ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਈਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਹਦੇ 10 ਦੇ ਨਾਲ 10 ਘਰ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਬੰਦੇ ਰੱਖ ਲਓ, 40-40 ਹਜ਼ਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ $2 ਲੱਖ ਏਦਾਂ ਬਣੋ। ਕੰਪਨੀ ਚ ਘਾਟਾ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੋ, ਕੈਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਠੀਕ ਆ, ਬੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਮਵੀਰ ਇਸ਼ੂ ਆ ਬਈ ਕੰਮ ਚਲਾਈ ਚਲੋ, ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਤੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ 2-4 LMI ਵੇਚ ਕੇ $2 ਲੱਖ ਉਹ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨਵੇਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੋਰਡਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਘਾਟੇ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪੈਸੇ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪੈਸੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਣੇ ਨੂੰ ਰਗੜਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ। ਸੈੱਟ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਇਕੱਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੇਪ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨ ਵੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਆਪੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਓਮਨੀ ਵਾਲੇ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਵਾਲੇ ਆ ਦੋਨੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਆਪੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ, ਅਗਲਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੌਣ ਲਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹਨੇ ਲਾਉਣਾ? ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਰਮਵੀਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 2। We're sorry. All ਗਗਨ ਸਿੰਘ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 4। ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗਗਨ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਖੜੇ ਆ ਨਾ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ $24 ਦਾ ਆ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਰਕਰ ਲਈ ਕੋਈ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਰਮ ਹੋਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ LMI ਵਾਲੀ, ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਸ਼ ਬੈਕ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਟਰਫਲ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਜੀ, ਲਾਈਨ 5। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਟ੍ਰੇਡਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਟ੍ਰੇਡਮੈਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇ
ਕਿਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਰੇਟ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਣ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੈਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਆਪੇ ਰੇਟ ਸੈੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਫਾਈ ਲਈ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਜੇ ਰੇਟ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਝਾ ਲੈਣ ਕਿ 50% ਵੀ ਉਹ ਰੇਟ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਰੇਟ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਪਾ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ PR ਵਗੈਰਾ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਵੈਲਿਊ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹ ਭੁਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 2। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਅ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਇਆ, ਛੋਟਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਥੋੜੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਆਵਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੇ 76 ਪੈਣਗੇ ਮੈਂ ਉਦਣ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਆਊਂਗਾ, ਉਦਣ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੇਤੇ ਆਉਣਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੇ ਕੁੱਟ ਪਊ ਮੈਂ ਉਦਣ ਹੀ ਆਊਂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਚੁਣਨਾ, ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ। ਕਿਆ ਜਾਲੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈ ਜਾਣ, ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਪਈ ਜਾਣ, ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈ ਜਾਣ, ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਲੇਬਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਕੋਰੀਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਪੇਂਟਿੰਗ, ਮੈਂ LMI ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੇ ਕੁੱਟ ਪਈ ਉਦਣ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹਾਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਖਲਜਗਣ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜ ਜੀਏ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖੜ ਗਏ। ਇਹ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖੜਨਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਕੰਮ ਆ, ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਹਿਜ ਚੌਂਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ GNE ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਾਰੇ ਮੇਥੋਂ ਸੀਨੀਅਰ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਹੋਏ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਚੌਂਕ 'ਚ ਖੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਸਵਾਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਸਵਾਰਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹੀ ਜਵਾਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬੜਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਭੁਲਿੰਦਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਹੀ, ਗੱਲ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਸਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ। ਭਾਈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਭਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, $17,000 ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3000 ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕਰ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇੰਨਾ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਡਮੈਨ, ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੋਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈ ਰੱਖੇ ਬਾਈ ਜੀ ਪੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੇਮ ਹੀ ਸਟੋਰੀ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਆ ਵੀ ਟਰੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਕੁਛ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ। ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਪਿਛਲਾ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਕਰ ਗਿਆ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵੀ 76 ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੇ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਆਉਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਆ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਕੁੱਟ ਪੈਣ ਡਈ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਯਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਏਕਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਸੂਟ ਆ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ 76 ਪੈਂਦੇ ਆ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਆਉਣੇ। ਹੁਣ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਬਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਘੱਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਓਨਰ ਪੇਟਰ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕੁਛ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਅੱਜ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਓ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਬਾਈ ਜੀ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਾਹਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਪੋਰਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ।
ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਤੋਂ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਲਜਗਣ ਪਿਆ ਆ ਵੀ ਰੌਲਾ ਨਿੱਤ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਕੱਠੇ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਛਿੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਪੈਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਛਿੱਤਰ ਦੀ ਸੱਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਲਓ, ਚੰਗੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੱਲਿਆਂ ਦੇ ਛਿੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਏ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਫੇਰ ਵੀ ਪੈਣੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਆਉਣ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਭਾਈ ਜੀ ਬਸਾਂ ਸਾਹਿਬ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 5। ਹਾਂਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰ ਸਾਹਿਬ ਸਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੀ ਰੋਣੀ ਆ ਆਵਾ ਯੂਥ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਲੇਬਰ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਲੇਬਰ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਲਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ? ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕੱਛਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਰੇਟ ਪੇ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਰੇਟ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਟ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਇੱਕ CRTC ਮਹਿਕਮਾ ਆ 600 ਰੋਡ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਹਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੁੰਡਾ ਤਾਂ ਹੱਥ ਵੀਰੇ ਲੁੰਡਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਆਉਂਦਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਕੇ 5000 ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਲ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, 2-4 ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਤੋਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਟ੍ਰੇਡਮੈਨ ਬਣ ਗਏ। ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਘਰ ਬਣਦਾ, ਚੈੱਕ ਕਰਨ, ਨੋਟਿਸ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਲੀਗਲ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਈਲੋ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਕਾਰ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇਣੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਰੱਕ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਕਿਤੇ ਰੋਟੀ ਚੱਕਣ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫੱਟ ਦੇ ਕੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਟੇ ਆ ਕਿ 120 ਮਿਲੀਅਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਿਟੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਲੇ ਕੱਛਿਆਂ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੇਡਮੈਨ ਬਣੇ ਹੋਆ, ਕਾਲੇ ਕੱਛੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਪਲੰਬਰ ਦੀ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, 10 ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਰੇਟ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਸੈੱਟ ਹੋਣੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਟ੍ਰੇਡਮੈਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਸ਼ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਆ ਔਰ ਅਗਲੇ ਕੈਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਯਾਰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਵਾਈਟ ਮਨੀ ਬਣਦੀ ਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਗਈ ਘਰ ਦੀ, 5 ਲੱਖ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 2.5 2.7 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਇਹ ਸਹੀ ਕਾਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਸੋ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਫੈਡਰਲ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, LMI ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਥ ਵਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ਲ ਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਵਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨੀ ਘੋੜੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਾਹਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਿਫਾਰਮ ਦੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਲੋਕੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ, 2-4 ਬੰਦੇ ਆਉਣਗੇ ਰੇਡੀਓ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਬਟ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹਾਇਰ ਕਰੋ, $1000 ਵੀ ਕੋਲੋਂ ਪਾ ਲਓ ਪਰ ਹਾਊਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਸੈੱਟ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 2। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਟਰੱਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਰੱਕ ਹੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹਨਾ। ਅਸੀਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ 8 ਸਾਲ ਟਰੱਕ ਲੈ ਲਿਆ, ਟਰੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਟਰੱਕ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਚ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਟਰੱਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਓਨਰ ਵੇਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ 5000 4000 3 ਕਦਮ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਬੀਜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ
ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਪਏ ਆਪ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰੇ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਮਿੱਲਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਲਓ ਮੌਜਾਂ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਚਲਾਉਣੇ ਆਪਾਂ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਿੜਦੇ ਬਹੁਤ ਆ ਆਪ ਹੀ ਆਪਦਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਡਿੱਗਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਈ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਸਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲੈ ਲਓ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ 4 ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੋਡੀ ਸ਼ਾਪ ਟੋਟਲ ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ 4 ਬੰਦੇ ਇਕੱਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦੂਗਾ ਕੱਟ ਬੈਕ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੂਗਾ ਅੰਡਰ ਕੱਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂਗਾ ਸੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਹੀ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਮ 'ਚ ਨੇ ਪਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਖੜਨਾ ਕਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਖੁਰ ਜਾਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਬੇਨਤੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਆ ਹੁਣ ਆਹ ਵੀਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੈਡੀ ਕੀਤੇ ਪਏ ਨੇ LMIA ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰਿਫੰਡ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਟਰੱਕਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ICBC ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਟਰੱਕਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਵਿਸਫੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਿਤੇ ਧੋਣ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਇਸ ਰੰਗੀ ਤੇ ਗੱਜ ਨਿੱਤੇ ਹੀ ਫਿਰਨਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਹਿੱਸਲ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ